السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے لیڈز کے علاقے ہیر ہلز میں گزشتہ جمعے کو ہونے والے واقعات کے حوالے سے۔ گزشتہ جمعے کو 5 بجے واقعہ یہ پیش آیا ہیر ہلز میں، جہاں پہ احتجاج شروع ہوا ایک واقعے کی وجہ سے، اور دیکھتے دیکھتے وہ احتجاج جو ہے وہ پرتشدد احتجاج میں تبدیل ہو گیا، جس میں جلاؤ گراؤ شروع ہو گیا، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی، پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا، پولیس کی گاڑی کو الٹ دیا گیا، ایک مسافر بس کو آگ لگا دی گئی جو دیکھتے دیکھتے راہ کا ڈھیر بن گئی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا جمعے کو لیڈز کے نواحی علاقے ہیر ہلز میں۔ تو اس واقعے کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل اس میں حقائق کیا تھا، کیونکہ کافی سارے شروع میں اس حوالے سے چمگوئیاں شروع ہوئیں کہ شاید یہ کوئی ایشین کمیونٹی تھی یا کون سی کمیونٹی تھی۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں آج کہ واقعہ کیا ہے اور اس میں کون سے لوگ جو ہیں، کون سی کمیونٹی جو ہے وہ ملوث ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ سوشل سروسز جو ہے وہ ایک خاندان کے 4 بچوں کو اپنی تحویل میں لینے کے لیے آئے، جس پر یہ ہنگامہ شروع ہوا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں سوشل سروسز جو ہے وہ ایک پورا محکمہ ہے۔ جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں، ویسے تو جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ اگر کونسل جو ہے 18 سال سے کم عمر بچوں کو اگر وہ محسوس کرے، یا بچے شکایات کریں، یا ان کی کفالت میں، ان کی پرورش میں، ان کی ذہنی حالت پہ اگر کوئی ان کی صحیح پرورش گھر میں نہیں ہو رہی، اس میں اکثر جو ہے جو وہاں پہ والدین کے درمیان جو چپکرش ہوتی ہے یا فیملیز پرابلمز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے یہ پرابلمز جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر بچہ شکایت کرے، یا اسکول یا کونسل خود محسوس کرے، یا ان کو شکایات ملیں کہیں آس پاس سے، پڑوس سے، تو کونسل 1-2 وارننگز دینے کے بعد ماں باپ کو بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ تو یہ یہاں پہ قانون ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہاں پہ کونسل جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر بچوں کی کفالت کرتی ہے۔ تو لہٰذا جب وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہیں ان کے درمیان چپکلش ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو بچوں کے صحت پہ اثر پڑ رہا ہے، تو وہ بچوں کو اپنی تحویل میں لے کے ان کو رہائش دیتے ہیں اور ان کو پراپر جو ہے وہ ان کی پرورش شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہوا اسی طرح کا واقعہ ہوا، سوشل سروسز والے ایک گھر میں آئے، ایک فیملی کے 4 بچوں کو کی حوالگی کا مسئلہ تھا۔ جب انہوں نے اپنی تحویل میں لیے، تو اس کے بعد جو فیملی تھی اس نے وہ فیملی باہر آ گئی، اس نے احتجاج شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جتنے بھی آس پاس ان کے رشتہ دار تھے یا ان کی فیملیز کے لوگ تھے، وہ بھی باہر آ گئے، اور احتجاج شروع ہو گیا، اور احتجاج بھی جو ہے وہ پرتشدد رخ اختیار کر گیا۔ تو یہ سارا واقعہ تھا۔ اب بات یہ ہے کہ اب بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ کمیونٹی کون سی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ تو ایک مکس ڈائیورس کمیونٹی جو ہے وہ سسٹم ہے۔ یہاں پہ دنیا جہان کی جو کمیونٹیز ہیں یہاں پہ آ کے بستی ہیں۔ پاکستانی، اگر ہم اپنی ساؤتھ ایشین کی بات کریں تو پاکستانی، بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، اور جتنے بھی جو ساؤتھ ایشیا سے، اسی طرح مڈل ایسٹ سے، اسی طرح یورپین کنٹریز سے جو لوگ ہیں، ایسٹرن یورپ سے، سینٹرل یورپ سے، ویسٹ یورپ سے، سارے دنیا کی جو کمیونٹیز ہیں یہاں پہ آباد ہیں۔ تو یہ کمیونٹی، اور ان کو مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایسی اسٹیٹ ہے جو ساری کمیونٹیز کو ایکول رائٹس دیتی ہے، ان کو ایکولی ٹریٹ کرتی ہے۔ تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ جو کمیونٹی ہے یہ ایسٹرن یورپین یعنی کہ رومانیہ کی ہے، کیونکہ رومانین کمیونٹی یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں ہے۔ لیکن بعد میں رومانین کمیونٹی نے بھی اس کے اوپر احتجاج کیا کہ یہ ہماری کمیونٹی ہے نہیں ہے، یہ کوئی روما کمیونٹی ہے، یہ ان کے لوگ ہیں، اور یہ پوری جو آبادی ہے اس میں کافی سارے گھر ہیں ان کے، اور یہ ساری صورتحال تھی۔ یہ روما کمیونٹی کے لوگ تھے، اور یہ جنہوں نے احتجاج کیا اور پرتشدد احتجاج کیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد جو انگریز کمیونٹی ہے یہاں پہ، صرف اسی ایک تو بات بتا دوں کہ وہاں پہ لیڈز کے سراؤنڈنگ میں وہ تقریباً سارا ہی ہے تو انگریزوں کا ملک۔ یہاں پہ کمیونٹیز تو بڑی، ان کو اگر پرسنٹیج نکالی جائے تو بڑی تھوڑی سی نکلتی ہے،
तो वहाँ भी जो लोकल कम्युनिटी है, अंग्रेज़ कम्युनिटी, उनमें इस वाक़े को लेकर बड़ा गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वो बड़े सख्त गुस्से में है और वो किसी से रू रियायत नहीं बख्श रहे। वो सारे इस वाक़े को लेकर सारे इमिग्रेंट्स को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो उनका यही कहना है कि ये हमारे मुल्क में रह के हमारे मुल्क की सहूलियात को इस्तेमाल करके सारा कुछ लेके और हमारे मुल्क में जलाओ गिराव कर रहे हैं, हमारे मुल्क को जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं। और इस तरह के वाक़यात क्योंकि बड़े कम होते हैं, इस तरह के वाक़यात के सड़कों पे निकल आओ, जलाओ गिराओ। हाँ, लोग एहतजाज तो पूरी दुनिया करती है, यहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ करती हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि जलाओ गिराव करें, तोड़ फोड़ शुरू कर दें, आग लगा दें। तो ये बड़े रेयर केस इस तरह के हुए हैं। तो ये इस तरह का वाक़े पे जो अंग्रेज़ कम्युनिटी है, यहाँ पे मुकामी कम्युनिटी, वो बड़े सख्त गम और गुस्से में है और उनका कहना है कि इनके से सख्ती से निपटा जाए। दूसरा, उनको अपनी पुलिस के ऊपर भी बड़ी तनकीद की जा रही है, क्योंकि जब ये वाक़या हुआ तो ये तमाशा जो है वो बड़ी देर तक, रात सारी जो है वो जारी रहा। जलाओ गिराओ, इधर ये चीज़ जली हुई है, बस जल रही है, कार को लूट दिया, वो फलां चीज़ को आग लगा दी। तो इस तरह के वाक़यात जो होते रहे और ये सारा कुछ रिपोर्ट होता रहा सोशल मीडिया पे ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक और सारे जितने भी मीडियम्स हैं सोशल मीडिया के, उनके ऊपर ये रिपोर्ट जब होता रहा तो गम गुस्से जो है वो बढ़ता गया कम्युनिटी का। तो उनको इस हवाले से भी गुस्सा है कि पुलिस क्यों पीछे हटी, क्योंकि पुलिस ने इनिशियल जब ये वाक़यात शुरू हुए तो पुलिस ने कि जो वहाँ पे हेड थे, उन्होंने अपनी नफरी को हिफ्ज़ मुक़द्दम के तहत कह लें कि उन्होंने कहा कि आप पीछे हट जाएं ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। तो इसके ऊपर भी मकामी कम्युनिटी का कहना है कि पुलिस को पीछे हटना नहीं चाहिए था, बल्कि इन शर पसंद अनासर से सख्ती से निपटना चाहिए था। जबकि पुलिस का कहना है कि क्योंकि उनको पता चल गया था कि हदफ हम है, जो भी मुजाहिरीन आ रहे हैं वो पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ी को उल्टा है, पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो पथराव हो रहा है और गाली गलोच हो रही है, तो इसलिए पुलिस। लेकिन मुकामी लोगों का कहना है कि आपकी ड्यूटी है कि आप इन चीज़ों को कंट्रोल करें। बहरहाल पुलिस जो है वो भी, क्योंकि यहाँ के जो महकमे हैं उनका काम करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है और वो जो है अब उनका यही कहना है कि बचेगा कोई भी नहीं। जो भी इन पुरतशद्दद वाक़यात में मुलव्वस है, हम उनको वीडियोस के ज़रिए एक एक करके सबको ट्रेस कर रहे हैं। 5-6 अफराद जो है वो गिरफ्तार हो भी चुके हैं, मेन जो उनमें थे। और पुलिस का यही कहना है कि हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, पकड़ेंगे एक एक करके और उनको सख्त सज़ा देंगे जिन्होंने इस कानून को अपने हाथ में लिया, जलाओ गिराव किया और इस सारे मामलात यहाँ तक पहुँचे। तो सूरत हाल अभी भी वो जो है वहाँ पे आइडियल नहीं है, सूरत हाल अभी भी कशीदा ही है। लेकिन पुलिस जो है वो अब उसने अपने बेल्ट टाइट कर लिए हैं, अब वो हरकत में आ रहे हैं और वीडियोस जो हैं वो सारी मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी। और पुलिस के क्योंकि CCTV कैमरास हर स्ट्रीट में हर जगह पे लगे हुए हैं, पुलिस ने वो रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिए और वो कर भी रहे हैं। और पुलिस का कहना है कि अगले चंद दिनों में हम जितने भी लोग थे जिन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं और जो तोड़ फोड़ और जलाओ गिराव में मुलव्वस पाए गए हैं और उनकी वीडियोस हैं, तो उनको हम पकड़ लेंगे। और ये पुलिस यहाँ का जो मैंने पहले बताया कि पुलिस का जो काम करने का तरीका वो यही है और वो ऐसे ही करते हैं और उन्होंने इनको पकड़ लेना है। आज जिना कल तो पकड़े जाएंगे। और जहाँ का जो हिस्ट्री बताती है कि पहले भी जहाँ पे जब राइड्स हुए थे तो ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने फिर वीडियोस निकाली और एक एक करके पकड़ा और उनको सख्त सजाएं दी। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। अब देखें तो पुलिस यहाँ के महकमे जो है वो सुस्ती नहीं बरतते इस मामले में। ठीक है, उन्होंने जिस दिन ये वाक़या हुआ हिफ्ज़ मुक़द्दम के तहत, क्योंकि वाकई अटैक जो है वो पुलिस के ऊपर हो रहा था, तो पुलिस ने उस में बचाव के लिए अपने आप को बैक पे किया, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया फिल वक्त। लेकिन अब पुलिस और महकमे बाकी जो हैं वो हरकत में आ गए हैं और अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि कोई भी बंदा जो है जिसने भी कंकर उठाया या पत्थर उठाया या माचिस उठाई या तीली लगाई, सब पकड़े जाएंगे और सब डरे जाएंगे और सबको सख्त सजाएं मिलेंगी। तो ये सारी सूरत हाल थी।
اس واقعے میں کوئی اپنا جو ساؤتھ ایشین کمیونٹیز ہیں وہ انوالو نہیں ہے. یہ میں نے جیسے پہلے بتایا کیونکہ پہلے دن شاید کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بھی لگا رہے تھے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ روما کی کوئی علاقہ ہے, پتہ نہیں وہ اس جگہ کی یہ کمیونٹی ہے اور یہ وہاں پہ آباد ہیں اور یہ انہی نے سارا کچھ کیا ہے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی.